Hello dear friends, in this lecture we will be discussing the next pathogen, that is Vibrio cholerae. Okay, so the point of discussion is Vibrio cholerae. Vibrio cholerae, it is an organism which causes a disease called as cholera disease. Cholera, it is characterized by diarrheal condition and it is not a common disease, and that cholera disease is commonly caused by a pathogen known as Vibrio cholerae. Okay, this organism Vibrio cholerae, it is commonly found in the marine or sea water. It is not commonly found in the fresh water but in the sea water. Okay, this organism, it has some of its unique characteristics that we will be discussing in hereafter lectures. Okay, so Vibrio cholerae, it is a gram-negative rod-shaped organism, and that is a causative agent of a disease called as cholera, which is characterized by diarrheal condition. Diarrhea, vomiting, these are some symptoms of cholera disease. It is a kind of uncommon disease, especially in United States. It is totally rare disease. In India, it is found in some patients, but again, it is not a common kind of disease. This organism Vibrio cholerae, especially the genus Vibrio, या genus मध्ये सगळ्या स्पेसीज पॅथोजेनिक नाही आहेत. काही यातल्या ज्या स्पेसीज आहेत त्या फ्लोरोसन्स दाखवतात, like Vibrio fischeri, it shows fluorescence. Okay, but the some pathogenic strains or pathogenic species of Vibrio are Vibrio cholerae. Besides that, some other species like Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, these are pathogenic strains of Vibrio. यांच्या व्यतिरिक्त बाकीच्या अशा फारशा कुठल्या पॅथोजेनिक स्पेसीज नाही आहेत Vibrio जीनस मध्ये. Vibrio हा मोस्ट कॉमनली मराइन वॉटर मध्ये बघायला मिळतो, बिकॉज इट इज अन हॅलो टॉलरंट ऑर्गॅनिझम. Halo means salt, so it can tolerate high salt concentration. That's why it is commonly observed in the sea water or in the marine water. This organism, the name Vibrio, it is derived from the word vibrare. Vibrare means to vibrate. This organism, it is motile organism, and त्याची जी मोटिलिटी असते ती मोटिलिटी क्वाइट वायब्रेटरी मोटिलिटी असते. एक काइंड ऑफ ज्याला आपण म्हणतो डार्टिंग मोटिलिटी, पण डार्टिंग मोटिलिटी पेक्षा वायब्रेटरी मोटिलिटी असते, and that's why it is called as Vibrio, because the word Vibrio is derived from vibrare, and vibrare stands for to vibrate. So as it shows a vibratory motility, it is known as a Vibrio. So the genus name Vibrio is derived from its motility, pattern of motility, vibratory motility. And the species name cholerae is derived from the disease it causes, that is cholera. So it causes cholera, hence it is called as cholerae. It shows vibratory motility, so it is called as Vibrio. So the organism Vibrio cholerae, that we will be discussing. This organism was first time identified, discovered by Filippo Passini in Italy in the year 1854. फिलिपो पॅसिनी यांनी पहिल्यांदा तो कॉलरा या डिसीजचा पॉझिटिव्ह एजंट आहे हे पहिल्यांदा आयडेंटिफाय केलं इन द इयर 1854. पण त्याच वर्षामध्ये इन 1854 अनेक सायंटिस्ट त्यांनी सुद्धा हा ऑर्गॅनिझम कॉलरा कॉज करतो हे आयडेंटिफाय केलं होतं. पण अंटिल 30 इयर्स लेटर, म्हणजे जवळजवळ 1883 तोपर्यंत हा ऑर्गॅनिझम आणि यांचं जे फाइंडिंग होतं हे कोणाला माहिती नव्हतं फारसं. Robert Koch in the year 1883, he published the work on Vibrio cholerae and he stated that this organism causes cholera disease. म्हणजे 1883 मध्ये 30 वर्षानंतर रॉबर्ट कोच यांनी त्याच्याबद्दल काही पब्लिकेशन्स केले. त्या पब्लिकेशन्स मधून सगळ्यांना माहिती झालं की कॉलरा असा जो डिसीज आहे इट इज कॉज्ड बाय बॅक्टेरियम नोन ॲज Vibrio cholerae. But till then no one was knowing Filippo Passini and other scientists who worked on this organism. But actually, for the first time, Filippo Passini, he was the person to discover and to find Vibrio cholerae as a causative agent of cholera disease. Okay, so Vibrio cholerae, it is an organism which causes a cholera disease. Now we will have to discuss some other characteristics of this organism. It causes a cholera, so we will be discussing the pathogenesis. आपण pathogenesis डिस्कस करणारच आहे, पण त्या व्यतिरिक्त आपल्याला काही अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स सुद्धा डिस्कस करायचे त्या ऑर्गॅनिझमचे. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स हॅव अ क्विक व्ह्यू ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम. मॉर्फोलॉजी.
So morphologically it is an short curved rod shaped organism. Especially the rods are cylindrical. So curved cylindrical rod shaped organism. याची मॉर्फॉलॉजी आहे, त्या मॉर्फॉलॉजीच्या बेसिसवर आपण हा ऑर्गॅनिझम आयडेंटिफाय करू शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचं हेच आहे. मी मगाशी सांगितलं तसं की या ऑर्गॅनिझमच्या काही युनिक प्रॉपर्टीज आहेत आणि त्या युनिक प्रॉपर्टीवरून आपण हा ऑर्गॅनिझम इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो. जसं की याची मॉर्फॉलॉजी ही त्याची युनिक प्रॉपर्टी. युनिक काय आहे तर इट शोज शॉर्ट कर्व्ड रॉड. तुम्ही म्हणाल की शॉर्ट कर्व्ड रॉड हे मायक्रोबॅक्टेरियम लेप्रिची पण असतात, पण डिफरन्स काय आहे की इट इज अ शॉर्ट कर्व्ड रॉड. द रॉड्स आर सिलेंड्रिकल, especially the rods are comma shaped. The rods are comma shaped. So the rods or the morphology of Vibrio cholerae is quite like this. This is a short curved cylindrical and comma shaped rod. Comma shaped rod. So keep this in mind that Vibrio cholerae it is a comma shaped organism. मॉर्फॉलॉजी तिची महत्त्वाची आहे. इट इज अन कॉमा शेप्ड ऑर्गॅनिझम. ओके. आणि त्यामुळे कधी कधी विब्रिओ कॉलरीला विब्रिओ कॉमा असं पण म्हटलं जातं बेस्ड अपॉन इट्स मॉर्फॉलॉजी. मॉर्फॉलॉजिकल नोमेनक्लेचरनुसार त्याला विब्रिओ कॉमा असं पण म्हटलं जातं. सो दिस इज अ टिपिकल मॉर्फॉलॉजी ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम. इट इज अ रॉड शेप्ड ऑर्गॅनिझम. द लेंथ ऑफ रॉड इज 1.5 micrometer. 1.5 micrometer. The length of the rod is 1.5 micrometer and the width is approximately 0.2 to 0.4 micrometer. जी width है ती width 0.2 to 0.4 micrometer. So this is a uniqueness or unique characteristic of this organism Vibrio cholerae, that is it shows a comma shaped morphology, comma shaped rod shaped organism. जसं ग्राम नेचर असतं, इट इज अन ग्राम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम. सो इट शोज ग्राम नेचर. इट इज नॉट अन ऍसिड फास्ट ऑर्गॅनिझम. इट शोज ग्राम निगेटिव्ह नेचर. सो इट इज अ ग्राम निगेटिव्ह शॉर्ट कर्व कॉमा शेप रॉड ऑर्गॅनिझम. मॉर्फॉलॉजी ही अशी आहे. त्याची अरेंजमेंट कशी असते बघा. अरेंजमेंट म्हणजे हे झालं शेप साइज. अरेंजमेंट कशी असते तर युजली द रॉड्स आर फाउंड टू बी अरेंज्ड इन अ पॅरलल वे. The rods are found arranged in a parallel manner. Okay, आणि म्हणून याला रॉबर्ट कोचने काय म्हटलं, this type of arrangement of Vibrio cholerae is referred as fish in stream. याला रॉबर्ट कोच यांनी fish in stream असं म्हटलं. fish in stream म्हणजे काय तर तुम्ही कधी फ्लो बघितला असेल, वॉटरचा फ्लो बघितला असेल, त्याच्यामध्ये जे फिशेस असतात त्यांची मुवमेंट बघितली असेल तर ऑल फिश दे मूव्स इन अ पॅरलल रोज, पॅरलल वे. त्या पद्धतीनं हा जो ऑर्गॅनिझम आहे विब्रियो कॉलरी याची अरेंजमेंट जी असते दॅट इज अ पॅरलल अरेंजमेंट ऑफ रॉड्स. अँड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ॲज फिश इन स्ट्रीम. ॲक्च्युली हा कॉमन नेम नाही आहे किंवा अशी कोणती कॉमन अरेंजमेंट नाही आहे. रॉबर्ट कोच यांनी या प्रकारच्या अरेंजमेंटला त्यांनी काय म्हटलं, फिश इन स्ट्रीम. जसं पाण्यामध्ये फिशेस हे पॅरलली मूव्ह करत असतात, सिमिलरली द विब्रियो कॉलरी ऑर्गॅनिझम्स द रॉड्स आर फाउंड टू बी अरेंज्ड इन अ पॅरलल वे. सो इट इज रेफर्ड ॲज फिश इन स्ट्रीम अरेंजमेंट फॉर विब्रियो कॉलरी ऑर्गॅनिझम. ओके. दिस ऑर्गॅनिझम इट इज अ मोटाइल ऑर्गॅनिझम. सो इट इज अ मोटाइल विथ सिंगल पोलर फ्लॅजेला. एकच त्याच्यामध्ये फ्लॅजेल असतो, त्यामुळे हायली किंवा ऍक्टिव्हली मोटाइल ऑर्गॅनिझम तुम्ही म्हटलं तरी ते चालू शकतो. इट इज an organism having single polar flagella. So highly or actively motile organism with single polar flagella. This is a morphology of or morphological characteristics of Vibrio cholerae. So it is in gram-negative, curved rod shaped, especially comma shaped rods. Then rods are arranged mostly in a parallel manner, that is called a fish in stream appearance, and it is an motile organism with single polar flagella. हा जो ऑर्गॅनिझम आहे विब्रियो कॉलरी हा युजली मराइन वॉटरमध्ये किंवा सी वॉटरमध्ये जे शेल्स असतात ॲनिमलचे, जेली फिश असेल किंवा जे अदर फिशेस असतात किंवा अदर जे झू प्लॅन्क्टन्स आहेत त्याचे जे शेल्स आहेत त्या शेल्सवर ॲडिड असतात.
It shows both kind of nature. It shows parasitic as well as saprophytic nature. Mostly these are saprophytic in nature. दोन्ही प्रकारचे म्हणजे न्यूट्रिएंट किंवा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दाखवतात ते. पॅरासायटिक पण असतात आणि सॅप्रोफायटिक पण असतात. आणि ते जे शेल्स आहेत ॲनिमलचे त्या शेल्सवर काय करतात ते ग्रो होतात किंवा तिथं जाऊन ते अटॅच होत असतात. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गॅनिझम. दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ विब्रियो कॉलरी ऑर्गॅनिझम. आफ्टर मॉर्फोलॉजी, let's study the cultural characteristics of this organism. Cultural practice means how we can cultivate the organism, what are some environmental conditions needed, that is cultural characteristics. कल्चर म्हणजे आपण एखाद्या मीडियावर जेव्हा आपण ऑर्गॅनिझम ग्रो करत असतो त्यावेळी त्याला काय रिक्वायरमेंट असते, तर ऑब्व्हियसली टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, सुडोमोनास किंवा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया असेल तर त्याला CO2 कॉन्सन्ट्रेशन. सो लाईक these conditions are required for the optimum growth and cultivation of any organism. What are the cultural characteristics of Vibrio cholerae? First, temperature. It is a mesophilic organism. So being mesophilic, the temperature requirement is in the range 16 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. जे मराईन वॉटरचं टेम्परेचर असतं त्याच टेम्परेचरमध्ये तो ऑर्गॅनिझम ग्रो होतो. बट ह्युमन पॅथोजन आहे आणि ह्युमन पॅथोजन असल्यामुळे ऑप्टिमम टेम्परेचर विल बी 37 degrees Celsius. So this is a range in which it can grow, 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. But maximum growth on culture media can be obtained at an incubation temperature of 37 degrees Celsius. Okay. Then आता हा जो ऑर्गॅनिझम आहे या ऑर्गॅनिझमचे अजून एक युनिक प्रॉपर्टी काय आहे तर त्याची पीएच रिक्वायरमेंट. जसे मॉर्फोलॉजी त्याची एक युनिकनेस आहे तसं त्याचा पीएच रिक्वायरमेंट सुद्धा युनिकनेस नाही आहे पण त्याच्या बेसिसवर आपण ऑर्गॅनिझम आयडेंटिफाय करू शकतो. मग असा कोणता पीएच आहे की ज्या पीएचचा ऑर्गॅनिझम ग्रो होतो, तर विब्रियो कॉलरी ग्रोज इन स्लाइटली अल्कलाइन पीएच. अल्कलाइन पीएचला हा ऑर्गॅनिझम मॅक्सिमम ग्रोथ दाखवत असतो. ओके, एस्पेशली द पीएच रेंज इन द 6.2 to 9.6 ही त्याची पीएच रेंज म्हणजे अल्कलाइन पीएच आहे आणि अल्कलाइन पीएच ला त्याची ग्रोथ ऑब्झर्व केली जाऊ शकते. ऑप्टिमम पीएच जे आहे इट इज 8.2. सो समथिंग अराउंड 8 to 8.5 या पीएच च्या दरम्यान मध्ये मॅक्सिमम ग्रोथ ऑर्गॅनिझमची किंवा विब्रियो कॉलरी ऑर्गॅनिझमची आपण ऑब्टेन करू शकतो. बिकॉज 8.2 इट इज एन ऑप्टिमम पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ this Vibrio cholerae organism. Okay, beside this is an halo tolerant organism. As I have already mentioned, it is a halo tolerant because जर या ऑर्गॅनिझमला मराईन वॉटरमध्ये ग्रो व्हायचं असेल तर इट शुड हॅव दिस प्रॉपर्टी. सो इट इज अन हॅलो टॉलरंट ऑर्गॅनिझम. The maximum growth of this organism can be obtained at 0.5 to 1% salt. म्हणजे त्याच्यासाठी आपण जो मीडिया यूज करणार त्या मीडियामध्ये सॉल्ट असणं आवश्यक आहे. ऑब्व्हियसली आपण सॉल्ट यूज करतो बट 0.5 to 1% सॉल्ट इट इज सपोज टू इनहान्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गॅनिझम और मॅक्सिमम ग्रोथ कॅन बी ऑब्टेन ॲट सच सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हॅलो टॉलरंट ऑर्गॅनिझम? हॅलोफिलिक वेगळा असतो, हॅलो टॉलरंट वेगळा असतो. हॅलोफिलिक म्हणजे काय की ज्या ऑर्गॅनिझमला ग्रोथसाठी सॉल्ट असणं ॲब्सोल्युटली रिक्वायर्ड असतं. हॅलोफिलिक सॉल्ट लव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हा हॅलोफिलिक नाही आहे, हॅलो टॉलरंट आहे. हॅलो टॉलरंट म्हणजे काय, इट कॅन रेजिस्ट हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट. पण याचा अर्थ असा नाही की हाय सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन असायलाच पाहिजे. मॅक्सिमम ग्रोथ कॅन बी ऑब्टेन ॲट दिस सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन अप टू 1%. पण जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर ऑर्गॅनिझम टॉलरेट करू शकतो. बट द ग्रोथ कॅन बी इनहिबिटेड ॲट 7% ऑफ NaCl. म्हणजे एकदम हाय कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं 7% NaCl कॉन्सन्ट्रेशन जर आपण प्रोव्हाइड केलं that time the growth can be inhibited. Okay, so it is an halo tolerant organism. It is an aerobic and facultative anaerobic organism. It can grow mostly in aerobic condition, but yes, it can also grow in anaerobic condition. Okay, so these are some cultural characteristics of this organism. आता पुढचा जो पॉइंट आहे that is what kind of culture media used for cultivation of Vibrio cholerae.
हा जो पॉइंट आहे आपण हा पॉइंट नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करा बिकॉज व्हेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया आर कॉमनली यूज्ड for isolation and cultivation of Vibrio colony. So this is all about the morphology and little bit information about the cultural characteristics of Vibrio colony. In the next lecture, we will discuss the various types of media used for cultivation of this organism. Okay, thank you.